Hey students, okay, welcome to my channel. Last class আমি definition বোৰ চাইছিলো reflexive, symmetric, transitive. আজি আৰু কেইটামান last classত আমি last ভিডিওত আমি কি কৰিছিলো আৰু কেইটামান example চাইছিলো. আজি আমি exerciseৰ কেইটামান problem কৰিম. ঠিক আছে? So problem বোৰ আমি চাও. তোমালোকে চাবা তোমালোকে নিজে পাৰনে নোৱাৰা মইতো হেল্প কৰিমে আমি চাও. So first problem exercise 1.1 or first problem আমাৰ relation এটা দিয়া আছে. Given R is a relation on A is given 1 2 3 up to 14. Define as this is our relation, this is the condition. X thrice x minus y is equal to 0. So that means R is equal to this ordered pair xy belongs to R such that 3x minus y is equal to 0. Now check এই যেটো আমাৰ ৰিলেশন আছে check whether this relation is reflexive, symmetric and transitive. Okay, এই যে আমি যে কৈছো relation actually কি this is the relation in between x and y. কি আছে 3x minus y is equal to 0. That means আমি তাক এনেকৈটো লিখিব পাৰো 3x equal to y or y equal to 3x একে কথা where always remember this xy always belongs to the given set. Okay, এইটো আমাৰ কি হ'ব সদায় আমাৰ a হ'ব. এতিয়া আমাক যেটো reflexive, symmetric, transitive উলিয়াবলৈ দিছে আমি ইয়াৰ কি কৰিব লাগিব এলিমেন্টস বোৰ ফাৰ্স্ট আমি উলিয়াব লাগিব. যেতিয়া আমি এলিমেন্টস বোৰ যেতিয়া আমি উলিয়াম তাৰপিছত আমি নিজে নিজে গম পাই যাম. এতিয়া চাবা ফাৰ্স্ট কি আছে so condition is 3x equal to y. So whenever you put x is equal to 1 কিয় আমি 1 put কৰিম x ৰ ভ্যালু so x আৰু y কৰ পৰা আহিব set a ৰ পৰা এৰ যিমানবোৰ এলিমেন্টস আছে আমি ইয়াত বহাই গৈ থাকিম আৰু with respect dot আমি মানে x ত যি ভ্যালু পুট কৰিম y ভ্যালুটো আমি পাই যাম. So whenever you put 1 starting from 1 so put 1 we get y equal to 3. So the first element or first ordered pair is 1 and 3 since y is a 3 times of x. Okay, whenever you put 2 the second element or second ordered pair is 2 put kole ki pam 6. Then when you put 3 we get 9. When you put 4 we get 12. And when you put 5 then we get 15. Now see this element 15 is not belongs to a tar mane y value to 15 hobo nware kyon nware karon y 15 add 15 element to nai jodi nai kene koi ahibo pare hey karone a element to ami consider koribo nwaro orthat a ordered pair to tar mane amar ki hoy gol yate finish hoy gol etia swa just ami 4 ta element paiso 4 ta ordered pair paiso kod ase amar arot ase এতিয়া সোয়া এটো রিফ্লেক্সিভ হয় না নহয় সিমেট্রিক হয় না নহয় ট্রানজিটিভ হয় না নহয় ঠিক আছে সো রিফ্লেক্সিভৰ এলিমেন্ট বিলাক কেনে কৈ আছিল নিজে নিজৰ লগত ৰিলেটেড হৈ থাকে এবাৰ মই আকৌ এবাৰ দেখাই দিছো দেই ৰিফ্লেক্সিভ এটো হৈ গল আমাৰ এখিনি মনত ৰাখিলেই হ'ব সো সোয়া ৰিফ্লেক্সিভত কেনে কৈ আছিল এনেকুৱা a is related to a এটো আমাৰ ৰিফ্লেক্সিভ সিমেট্রিকত কেনে কৈ আছিল a related to b and also b related to কি আছিল আমাৰ a and for transitive কেনে কৈ আছিল a related to b related to suppose c and a is also related to c ঠিক আছে নে okay now আমি চেক কৰো আমি এতিয়া এট 1 এলিমেন্ট আছে নেকি আমাৰ সেট এট কি আছিল আমাৰ ফার্স্ট প্রবলেম যেটো আমি কমন ভালকৈ অলপ গুৰুত্ব দিও তাৰে পিছত যিটা মেইন প্ৰবলেম হ'ব একদম ইজি হৈ যাব এইকেটা এনেকুৱা প্ৰবলেমবোৰ জানিলে পিছৰবোৰ একদম ইজি কোৰ পৰা কলৈকে গৈছিলে up to 14 so 1 related to 1 2 related to 2 and 14 related to 14 যদি হয় তেতিয়াহে আমাৰ ৰিফ্লেক্সিভ হ'ব বাট ইয়াত কোনো আইডেন্টিটি এলিমেন্ট নাই so 1 is not related to 1 এটা এলিমেন্ট নাই বাকিবোৰ লিখিব নালাগে so for reflexivity or reflexive মানে কো ধুনিয়াকৈ লিখিব লাগে দেই এক্সামত মার্কস পাবৰ কাৰণে so since 1 doesn't belongs to R তে এখিনি আমাক নালাগে ন
and 2 2 doesn't belong to R etc বুলি লিখি দিব পাৰা so therefore R is not কি হৈ গল reflexive okay now move to the second one 2 নম্বৰটো আমাৰ সোৱাতে symmetric ও উলুটাটো থাকিব লাগিব symmetric টো আছে নে নাই সোৱা এতিয়া তোমালোকে সাকে দেখিয়ে গম পাই গৈছা symmetric নহয় 1 is related to 3 3 আৰু 1 আছে নেকি সোৱা দেখিছা নাই মো দেখা নাই ha so here 1 3 ordered pair 1 3 is belongs to R but the ordered pair 3 1 doesn't belongs to R yes so ordered pair 1 3 is belongs to R but ordered pair 3 1 doesn't belongs to R mane R is not symmetric so you are right therefore R is not কি লিখিম আমি symmetric বহুত ধুনিয়া কৈ সাকে বুজিছা now third okay এখানে আমাৰ হৈ গল এটো আমি মুছি দিব নোৱাৰো যেহেতু আমাক লাগিব এই মাত্ৰ ট্ৰানজিটিভত লাগিব ট্ৰানজিটিভ টো হয় না নহয় দেখিলে গম পাই যাবা so সোৱা 1 is related to 3 1 related to 3 এতিয়া লগলৈকে চেক কৰিবা 3 এ কাৰোবাৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে নেকি 3 a 3 2 oh 3 is related to 9 now check 1 এ 9 ৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে নে নাই কাৰ লগত 9 ৰ লগত 1 9 আছে নেকি নাই means that means কি হৈ গল ট্ৰানজিটিভ নহয় so মই লিখিম কেনে কয় so here for transitivity or transitive here 1 3 belongs to R and also 3 9 belongs to R but 1 9 this is our first element and the third element is 9 this doesn't belongs to R so that's why the given R that means the relation R is not transitive finish হৈ গল okay so আমি এতিয়া আৰু দুটা প্ৰবলেম কৰো নেক্সট প্ৰবলেম এটা লৈকে যাম okay move to our next problem so our second problem is the relation R in the set n means capital N so natural number যেতিয়া আমি n কৈ লিখিম natural number n কৈ আমি নিলিখো আমি n কৈ হে লিখিম ঠিক আছে so relation R in the set or on the set n natural number and our relation is R is ordered pair xy such that y is equal to x plus 5 this is the relation এইটো condition satisfy কৰিব লাগিব y equal to x plus 5 and one condition is given x is less than 4 এবাৰ ইয়াত আমাৰ y ৰ একো condition দিয়া নাই so y যি হয় হৈ থাকক but x less than 4 ঠিক আছে নে okay so first আমি কি কৰিম element বোৰ আমি লিখিম so element বোৰ আমাৰ লিখা কি হ'ব since x belongs to R obviously always remember since R is a relation on n that means x and y belongs to this set n natural number so starting from obviously 1 so when you put 1 plus 5 6 yes next put 2 plus 5 7 and the third 3 plus 5 8 now stop here কিয় stop because x is less than 4 আমি পুট কৰিব নোৱাৰো যেটো ন্যাচাৰাল নাম্বাৰ 3 তে আমাৰ শেষ হৈ যাব সো আমি মাত্ৰ তিনটা এলিমেন্ট পালো এটা রিফ্লেক্সিভ সিমেট্রিক ট্রানজিটিভ হয়নে নহয় চেক কৰিলে হৈ গল 1 1 আছে নেকি নাই 2 2 নাই 3 3 actually x ৰ এলিমেন্ট কি আহিছে আমাৰ x ৰ এলিমেন্ট আহিছে only 1 2 and 3 so 1 1 নাই হা 2 2 নাই হা 3 3 নাই হা so obviously this R is not reflexive clear okay so মই কেনেকৈ লিখিম লেখাৰ ষ্টাইলটো
So number 1 আমি রিফ্লেক্সিভ চেক কৰি আছো যেতিয়া নহয় এটা এলিমেন্ট দেখা দিলে হৈ গল since 1 1 doesn't belongs to R therefore R is not reflexive finish হৈ গল হয় না symmetric চাও symmetric তো গমে পাইছা 1 6 present 6 1 নাই 2 7 present আছে ordered pair 2 7 so 2 7 is belongs to R but the ordered pair 7 2 doesn't belongs to R so symmetric নহয় হ্যাঁ so number 2 আমি চেক কৰো এতিয়া symmetric okay so কি আছিল so here 1 6 belongs to R but 6 1 doesn't belongs to R so therefore R is not symmetric so R is not symmetric হৈ গল এতিয়া আমাৰ লাস্ট ট্ৰানজিটিভ হয় নহয় আমি চেক কৰিম ঠিক আছে এখিনি চাই লোৱা ভালকৈ ট্ৰানজিটিভ হয় নহয় এটো ইজি লগলে তোমালোকে পাৰিবাই ট্ৰানজিটিভ হয় নহয় ট্ৰানজিটিভ আমি কেনেকৈ চেক কৰিম চাবা দেই 1 is related to 6 ট্ৰানজিটিভ বুলি মই লিখি দিওঁ নহলে আকৌ বলে ট্ৰানজিটিভ 1 is related to 6 so this is our first element this is our second element and this second element that means the 6 is not related to any element of n so এই কাৰো লগত আমাৰ ৰিলেটেড হৈ থকা নাই next 2 is related to 7 again this second element 7 is not related to any element of set n কাৰো লগত ৰিলেটেড হৈ থকা নাই 3 is related to 8 again চোৱাচোন এতিয়া ইয়াতে থাৰ্ড এলিমেন্টটো আহিছে নেকি থাৰ্ড এলিমেন্টটো অহা নাই নহয় তেতিয়ালে এটো কি হৈ যাব ট্ৰানজিটিভ এই যে লাস্ট ভিডিওটোত মই एग्जांपल এটা দিছিলো যে তুমি আহিব পাৰা কিন্তু তুমি কাকু যদি নানা বা কাৰোবাক যদি অনা তেতিয়ালে মই চেক কৰিম যদি কাকু নানা অকলে আহিছা পাৰ্টিত দেন মোস্ট ওয়েলকাম সো অকলে আহিছে 1 is related to 6 6 এ কাৰ লগত অহা নাই ৰিলেটেড হৈ থকা নাই 2 related to 7 7 এ কাৰ লগত ৰিলেটেড হৈ থকা নাই 3 related to 8 8 এ কাৰ লগত ৰিলেটেড হৈ থকা নাই so this is our transitive relation clear last আমি এটো ওপৰত বহুত ভালকৈ ডিসকাস কৰিছো ঠিক আছে যদি ইয়াত এটা এলিমেন্ট আহে তেতিয়াহে আমি চেক কৰিম নাহিলে চেক কৰিবই না লাগে এতিয়া গমটো পালা এটো যে ট্ৰানজিটিভ নহয় লিখিবা কেনেকৈ এনেকৈ লিখিবা নেকি নহব নহয় সো লিখিব লাগিব নহয় ভালকৈ সো লিখি দিছো সো হিয়াৰ বা or এনেকৈ লিখিব পাৰা there is no situation in which AB belongs to R and BC belongs to R এনেকুৱা কোনো সিচুৱেচন আমি দেখা পোৱা নাই যত ফাৰ্স্ট এলিমেন্ট সেকেন্ড এলিমেন্ট আছে ফাৰ্স্ট এ সেকেন্ডৰ লগত ৰিলেটেড হৈছে আৰু সেকেন্ড এ থাৰ্ডৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে so that's why therefore R is transitive relation R is transitive okay that means this relation R is only transitive ঠিক আছে so next আমি last problem এটা আৰু কৰিম third problem আমাৰ so চাই লোৱা R is a relation on A এটো ইম্পৰ্টেন্ট set to কি দিয়া আছে আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট so this is our set R is a relation on A defined as R is equal to ordered pair xy the condition is y is divisible by x যদি কোৱেশ্চনত লিখাও না থাকে x আৰু y কোৰ এলিমেন্ট নিজে নিজে গম পাবা x and y are the element of the set A আমি চেক কৰিম এটো আমাৰ রিফ্লেক্সিভ সিমেট্ৰিক ট্ৰানজিটিভ হয় না নহয় তাৰ আগতে আমি এলিমেন্টস বোৰ লিখিব লাগিব তে এই কন্ডিশনটো মানে কি y is divisible by x y এটা নাম্বার is divisible by বেলেগ এটা নাম্বার ৰে that means suppose 12 so 12 হলে কেনা লাগে 6 is divisible by obviously 12
6, this number 6 is divisible by 2, correct? And also you can write or we can say that 6 is a multiple of 2. Any number. 6 is a multiple of 2. So y is a divisible by x. So we can write y is a multiple of x. Actually আমি multiple শব্দটো ক'লে আমি বেছি ভালকৈ পাৰো। তাৰ মানে যদি ইয়াত 1 2 এটা লোৱা 2 ৰ মাল্টিপলবোৰ লিখি থাকিব লাগে। ডিভিজিবল কবা অকমান টান। তাৰ মানে ইন জেনেৰেল আমি কৈছো আমাৰ মাইন্ডে এই যে হৰণ ডিভিজিবল এইবোৰ আমাৰ বিশেষকৈ নাজানে। আমাৰ মাইন্ডে জানা বস্তুটো মাল্টিপ্লিকেশন। তোমালোকক মই যদি খুদু যে 21 ক তোমালোকে 3 ৰে ডিভাইড কৰা। তোমালোকে টেবুল মনত নাৰাখা এইখন ডিভিজনৰ টেবুলখন। তোমালোকে মাল্টিপ্লাই কৰা 3 * 7 21 7 আনসাৰ। সো আমি মাল্টিপ্লিকেশনৰ কামটো আমি জলদি কৰিব পাৰো। সেইকাৰণে এই ওয়াৰ্ডটো আমি লিখিছো যাতে আমাৰ মাইন্ডে ফাষ্ট কাম কৰিব পাৰে। সো y is a multiple of x. x ত আমি যি ভ্যালু পুট কৰিম তাৰ মাল্টিপলবোৰ আমি লিখি গৈ থাকিম। ওকে? সো এতিয়া কি আছে? সো ফাৰ্স্ট আমি কি পুট কৰিম? Since x and y are the elements of the set A, so starting from 1. So 1 লিখিলা। এটা 1 এর মাল্টিপল কি কি হ'ব পাৰে? 1 এর মাল্টিপল 1, 1 এর মাল্টিপল 2, 1 এর মাল্টিপল 3 লিখি গৈ থকা এতিয়া। 1 এর মাল্টিপল 4, 5 এখানে তোমালোকে স্কিপ কৰি দিবাই, হয় না? সো 6 লৈকে আছে। সো 6 সো নেক্সট 2 আছে। সো 2 লিখা। obviously at 1 নাহে। সো 2 2 into 2 2 into 1 2 2 into 2 4 then 2 into 3 this is our 6. Then here we write 3 3 into 1 3 3 into 2 6 6 ত কই না যাবা আমি যাব নোৱাৰো ইয়াতে হেক কৰি থৈছে ন। so that আমাৰ 3 6 finish. so 4 4 so 4 into 1 4 4 into 2 8 8 to আমাৰ ইয়াত নাই। so আমি word লিখিব। then obviously 5 into 1 5 5 into 2 10 so 10 ও নাই আমাৰ ইয়াত। and last one is our 6 6. okay এতিয়া ইমানবোৰ এলিমেন্ট আছে আমি ইয়াৰ পৰা এটা ৰিফ্লেক্সিভ সিমেট্ৰিক ট্ৰানজিটিভ চেক কৰিব লাগিল। সাংঘাতিক কথা কিন্তু দেই ইমানবোৰ এলিমেন্টৰ পৰা লিখাটো কিমান চাবা তুমি। এটা বাৰু ৰিফ্লেক্সিভ হয় ডাইৰেক্ট গম পাইছা 1 1 2 2 তাৰ পিছত গৈ 3 3 4 4 5 5 6 6 একেটা আমাৰ হৈ গৈছে। so obviously this relation r এটো আমাৰ r এ হয়। this relation r is reflexive because since 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 আছে প্ৰেজেন্ট। এতিয়া তোমালোকে এবাৰ মাইন্ডত চাই আমি যে কি চেক কৰিম যে আমি সিমেট্ৰিকলৈ যেতিয়া যাম y is divisible by x. এটা নাম্বার যদি x এৰে যদি ডিভাইড যায় উল্টাকৈ ডিভাইড হয় না মানে 6 ক যদি 2 ৰে ডিভাইড যায় 2 6 এৰে যায় না ভাবাচোন যায় নেকি না যায়। so that's why 1 2 is present but 2 1 নাই 2 6 is present but 6 2 আছে নেকি নাই। so 6 ক 2 ৰে তো যায় আছে বিভাজ্য যায় ডিভিজিবল হয়। ওকে বাট 2 আমি 6 ৰে নোৱাৰো সেই কাৰণে this relation r is not symmetric. এটা এটা কথা ইম্পৰ্টেন্ট যদি রিফ্লেক্সিভ হয় ইমানবোৰ এলিমেন্ট লিখি থকাটো পসিবল মানে বহুত আৰু 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 থাকিলে 7 8 7 7 8 8 9 9 ইমান লিখিলো তেতিয়া আমি কি লিখিম আমি জাস্ট এই ডেফিনেশনটো লিখি দিলে হৈ গল। কিন্তু যদি নহয় সিমেট্রিক ট্রানজিটিভ জি নহয় তাত এক্সাম্পল এটা দেখাই দিলে হৈ গল। সো আচ্ছা ট্রানজিটিভ হয় নেকি ট্রানজিটিভ ভাবাচোন ট্রানজিটিভ হ'ব পৰা কিবা আছে নেকি হোৱা মনৰ মাজতে এবাৰ ভাবা 2 6 এৰে ডিভাইড যায় সৰি কি কৈ আছো মই 6 is divisible by 2 কারণ 6 is a multiple of 2 হয় না এই 12 ক কি হেৰে যায় 6 এৰে যায় তেতিয়া হলে 2 এটো 12 ক আমাৰ ডিভাইড যায় না না যায়। so since 6 is a multiple sorry
ডিভিজিবল ৱৰ্ডটো আমি ইউজ কৰোঁ 6 is divisible by 2 12 is divisible by 6 then obviously 12 is also divisible by this element 2 সদায় এইটো কথা মনত ৰাখিবা ঠিক আছে যেনেকৈ 6 to কাৰ মাল্টিপল 2 ৰ মাল্টিপল 12 to 6 ৰ মাল্টিপল then obviously 12 to আমাৰ কাৰ মাল্টিপল 2 ৰ মাল্টিপল হৈ আছে সো আমি এটা লিখিব লাগে আমি ম্যাথমেটিক্যালি লিখিব লাগিব নহয় জানাটো আমি জানোৱে ন লিখিব এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিব লাগিব এতিয়া কেনেকৈ লিখিম এতিয়া কিন্তু নালাগে 1 and 2 to 3 এইবোৰ তো হয়ে সো নাম্বাৰ 1 ৰিফ্লেক্সিভ সো নাম্বাৰ 1 reflexive so here we have অকমান লিখিলে হৈ গল here we have a belongs to r for all a belongs to our set to a asile nohoy so therefore r is reflexive hoy gol next number 2 loike joa since 1 2 belongs to r but 2 1 doesn't belongs to r so therefore r is not symmetric r is not symmetric hoy gol 1 2 দেখা পাইছা আসিলে বেলেগো লিখিব পাৰা 2 6 লিখিবা যাৰ যে নাম্বাৰ ভাল লাগে হেইটো নাম্বাৰ লিখি দিবা কোনোবা ক্লাছত ৰুল নম্বৰ 1 আছে যদি লিখি দিবা এইবিলাক যাৰ যে ফেভাৰিট নাম্বাৰ আছে লিখি দিবা এইবিলাক হা ওকে নেক্সট নাম্বাৰ 3 ইম্পৰ্টেন্ট ট্ৰানজিটিভ টু হদাই ইম্পৰ্টেন্ট মনত ৰাখিবা সো নাম্বাৰ 3 ট্ৰানজিটিভ ট্ৰানজিটিভ টু হয় আমাৰ তোমালোকে মই মুছি দিয়া গল তোমালোকে যদি এলিমেন্টবোৰ যদি চাব যোৱা তেতিয়া ট্ৰানজিটিভ ৰিলেচন আমাৰ হদাই হ'ব আগৰ প্ৰবলেম এইটো প্ৰবলেমত ট্ৰানজিটিভ বোৰ হয় তো আমি লিখিম কেনে কয় transitive so we have definition to likhile hoy gol we have for all a b c belongs to a b belongs to r and bc belongs to r this implies ac is also belongs to r therefore r is transitive so finish so eta amar finish hoy gol next ami ki korim 4 marks or amar jibur problem ase jibur amar exam ot ahe exam ot ma question na 4+1 ahe so 4 marks or jibur amar ekdom important problem eburu ahibo pare but eburu amar easy so eneko ahibo pare so 4 marks or amar jibur problem ase so ami hebur problem korim so amar last class to subscriber নতুন কৈ আছে so thank you জনে জনে মোক নতুন কৈ subscribe কৰিছে hope এইটো ক্লাছ যাতে তোমালোকে ভাল পোৱা so please like and subscribe my channel okay thank you so much